नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? हूँ भाविक गज्जर शिक्षा ई लर्निंग एज्युकेशन में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। वर्तमान समय आपणे जाणीए छीए के कोरोना महामारी जे चाली रही है त्यारे आपणे घरे बेसीने बराबर अभ्यास छे करवानो छे, तो पण आपणे जो ई लर्निंग शिक्षा ई लर्निंग जे क्लासीस छे एना द्वारा आपणने घर बैठा शिक्षण छे पूरुं पाडवामां આવી રહ્યું છે। ખૂબ જ સારી બાબત છે। અને સાથે સાથે હવેથી તમે જોયો છો કે ભાઈ સામાજિક વિજ્ઞાન બરાબર વિષય જે છે તેની અંદર મારે છે લેવાનો છે। ઓકે, તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 10 ની અંદર અગાઉ ચેપ્ટર નંબર 1 બરાબર પાઠ પહેલો જે છે ભારતનો વારસો તેના વિશે વિગતે અભ્યાસ આપણે કરેલો છે। આપણે જાણીએ છીએ કે વારસો એટલે શું બરાબર। तो भारतनी अंदर वारसो एटले पहला तो आपने ए ख्याल होवो जोईए कि भाई वारसो कोने कहीशुं बराबर। आपने माइंड में ए वस्तु होवी जोईए कि वारसो एटले शुं। आपने व्याख्या पूछाय कि वारसो कोने कहीशुं तो आपने आवडવું જોઈએ कि भाई वारसो एटले के पेढ़ी दर पेढ़ी जे आपने जो पूर्वजो छे तेना तरफथी जे वस्तु भेटमां जे मळेली छे बराबर, जेने आपणे वारसो कहीए छीए कि भाई आपणा जो काका दादा बाप दादा जे होय बराबर छे कहीए तो ये आपने कई वस्तु जे छे मिलकत है पैसा है बराबर आ बधी वस्तु आपने वारसा में दईने गया है बराबर, जेने आपणे शुं कहीए छीए वारसो। तो आपने कीधुं भारतनो वारसो, भारतनी वारसानी अंदर जे प्राचीन जे लोको जे छे बराबर घणा बधा वर्षो जे जूना जे लोको जे छे जे आपने कई वस्तु छे दईने गया है। जेनी अंदर पाठ नंबर 1 में बात करी के भारतनो वारसो जेमां बे जेमां संस्कृति पहला तो आपणे बात करी के संस्कृति कोने कहीशुं बराबर। थोड़ीक आपणे जे पाठ नंबर 1 ની અંદર જે ચર્ચા કરી હતી એ આપણે થોડીક રિફ્રેશ કરી લઈશું બરાબર। ત્યાર પછીનો આપણે જે બીજું જે પાઠ જે છે એ લેવાનો છે એટલે ઝડપથી આપણે થોડીક ચર્ચા કરી નાખીએ બરાબર કે પાઠ નંબર 1 ની અંદર ભારતનો વારસો બરાબર, જેની અંદર પહેલા તો આપણને પ્રશ્ન એ હતો કે સંસ્કૃતિ એટલે શું बराबर। संस्कृति एटले के जीवन जीववानी रीत कि आपणे कई रीते जीवन शैली जीए कि भाई अलग अलग जे कंट्री होय देश होय छे बराबर त्यानी जीवन शैली केवी होय छे अलग अलग होय छे। ए ज रीते भारतनी जीवन शैली केवी छे एटले के संस्कृति भारतनी संस्कृति छे केवी छे एटले के जीवन जीववानी रीत बराबर ए कही शकीए। बीजी रीते आपणे संस्कृतिनी व्याख्या आपी होय बराबर तो संस्कृति एटले के मानव मननुं खेडाण શું કહીશું મિત્રો માનવ મનનું ખેડાણ જેને આપણે શું કહીએ સંસ્કૃતિ કહીએ। આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારે પણ જોતું જોવાનું કે ભાઈ સંસ્કૃતિ કોને કહીશું બીજી વાર પાછું રિપીટ કરવાનું છે એટલે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાન લઈને બેઠા હોઈએ અત્યારે તો તરત જ તે પાઠ નંબર 1 છે આપણે જોવાનો છે સાથે સાથે એટલે તમારે પણ રિફ્રેશ થઈ થતું જશે। ઓકે મિત્રો, તો સંસ્કૃતિ કોને કહીશું એટલે મેં તમને કીધું કે બે વ્યાખ્યાઓ ટૂંકમાં આપણે આપેલી છે બરાબર। વિગતે અભ્યાસ પર તમે અંદર એકવાર તમારે વાંચવાનું છે। ત્યાર પછીનો જે ટોપિક હતો કે ભાઈ भारतना वारसो जेने भारतने वारसो जे छे बे वारसो जे छे एना प्रकारो पड़े छे। एक प्राकृतिक वारसो अने बीजो छे ए सांस्कृतिक वारसो बराबर के एक छे प्राकृतिक जे कुदरत तरफथी जे वस्तु आपणने मळेली छे बराबर। पहेलो प्रकार शुं छे प्राकृतिक वारसो के जे कुदरत तरफथी आपणने जे पण काई वस्तु बराबर जे मळेली दाखला तरीके उदाहरण आपणे लेवुं होय तो शुं कहीशुं आयो विचार आपणे भण्या हता के जेनी अंदर हतुं कि भाई नदीओ है भूमि दृश्यो है वन्य जीवन है बराबर आ बधी वस्तु आपने ख्याल है कि आपने वारसानी अंदर मळेली के प्राकृतिक वारसो टूंकमां एने कहीशुं। शुं कहीशुं मित्रों प्राकृतिक वारसो एटले भारतना जे पहेलो जे प्रकार जे छे प्राकृतिक वारसो। त्यार पछी सेकंड नंबर पर आपणे जोता हता कि भाई बीजो प्रकार है ए सांस्कृतिक वारसो। सांस्कृतिक वारसो एटले शुं बराबर। सांस्कृतिक वारसानी अंदर आपने जे मनुष्य जे पोतानी बुद्धि कौशल्य वडे जे कई पण कार्य सर्जन कर्युं छे पोतानी बुद्धि कौशल्य आवडत बराबर एना वडे कई पण जे वस्तु बनावेली छे शिल्प छे ललित कलाओ छे स्थापत्य छे बराबर आ बधी वस्तुओने आपणे शुं कहीशुं मित्रों के भाई संस्कृति कहीशुं बराबर। सांस्कृतिक वारसो कहीशुं। दाखला तरीके आपणे वात करीए के स्थापत्य छे भूमि ईद प्रमाणे जे बात करिए कि भाई अलग अलग जे सांस्कृतिक वारसानी अंदर स्थापत्यनी बात करिए बांधकाम जे छे वस्तु शेमनी अंदर आवशे मित्रों स्थापत्यनी अंदर आवशे। जे मंदिरो छे महलो छे गुफाओ जे छे
બરાબર, જે પ્રાકૃતિક વારસાના જે સ્થળો છે, બરાબર, લોથલ, ધોળાવીરા, આ બધા જે સ્થળો છે, સ્થાપત્ય જે છે, બરાબર, એ શેની અંદર મિત્રો સમાવેશ થાય છે? સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર. અને લાસ્ટ ટોપિક હતો એમાં કે ભાઈ ભારતના જે બહારથી જે પ્રજાઓ આવી હતી, નેગ્રોટો હતા, બરાબર, ઓસ્ટ્રોલોઇડ પ્રજાઓ હતી, બરાબર, મોગોલોઇડ પ્રજા જે હતી, અલગ અલગ જે પ્રજાતિઓ જે છે, દ્રવિડ લોકો જે આવ્યા હતા ભારતની અંદર સૌપ્રથમ વખત છે, કયા લોકો આવ્યા હતા? બરાબર, આપણને પેલી પ્રજા તો યાદ છે. કઈ પેલી પ્રજાતિ ભારતની અંદર જે આવ્યા હતા? એ પોર્ટુગીઝ લોકો, જે આપણે ધોરણ 9 ની અભ્યાસ કર્યો હતો ને, કે ભાઈ ભારતની અંદર જે સૌપ્રથમ જે પ્રજા આવી હતી એ પોર્ટુગીઝો હતા. બરાબર, એ જ પ્રમાણે ધીરે ધીરે તમે જુઓ કે ભાઈ ભારતની પ્રાચીનતમ પ્રજાઓ, ભારતના લોકોમાં અલગ અલગ પ્રજાતિઓ જે હતી, જેની ચર્ચા પણ આપણે જે લાસ્ટ ટોપિક હતો પાઠ નંબર 1 ની અંદર, એની વિશે આપણે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો. બરાબર મિત્રો, ખ્યાલ આવ્યો? તો એ જ રીતે આપણે ભારતના વારસા વિશે વિગતી અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ, જે તમને એક રિમાઇન્ડર આપવા માટે થઈને મિત્રો મેં થોડુંક તમને માહિતી જે છે એ આપેલી છે. ઠીક છે, તો હવે આપણે પાઠ નંબર 2, બરાબર, ભારતનો વારસો. બરાબર, આપણે જો સામાજિક વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ જ્યારે કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ભારત 10મા ધોરણની અંદર, બરાબર, બધા જ ટોપિક જે આમ તમે જોશો તો ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે. બધા જ ટોપિક છે, તમારે બધા જ ચેપ્ટર જે છે એ વાંચવાના જ છે. બરાબર, એનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો જ છે. પરંતુ તમે જોઈએ તો 1 થી લઈને જે 7 સુધીના પાઠો જે છે, બરાબર, કે વારસો જે છે, વારસાને જે વસ્તુ જે લઈને ગયા છે એ વારસાના પાઠો આપણને સમાવેશ થાય છે. ત્યાર પછીના જે ચેપ્ટર જે છે કે ભાઈ વન અને વન્ય જીવન છે, ભારતની કૃષિ છે, બરાબર, સંસાધનો છે, એ બધા ચેપ્ટરો પણ આપણે લેવાના છીએ. ત્યાર પછી જે ત્રીજું જે પાઠ ભાગ જે છે એ અર્થશાસ્ત્ર, એ આપણે 11-12માં પણ અર્થશાસ્ત્ર જે આપણે જો કોમર્સ લઈશું તો આવશે, પણ 10માની અંદર જે લાસ્ટ બધા જે ચેપ્ટર જે છે, બરાબર, એ બધા જ અર્થશાસ્ત્રને લગતા જે છે એ ચેપ્ટરનો સમાવેશ થાય છે. ઓકે મિત્રો, તો પાઠ નંબર 2 ભારત સાંસ્કૃતિક વારસો, પરંપરાઓ અને જેની અંદર હસ્ત અને લલિત કલાઓ વિશેનો અભ્યાસ છે એ આપણે આજે કરવાનો છે. ઓકે મિત્રો, જોઈએ એની અંદર ચેપ્ટર નંબર એટલે કે પાઠ નંબર 2 ભારત સાંસ્કૃતિક વારસો. બરાબર, જેની અંદર પરંપરાઓ, હસ્ત અને લલિત કલાઓ. બરાબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ નંબર 2 જે છે જેની શરૂઆત છે આપણે આ લેક્ચરની અંદર કરશું, અને આપણને આગળ પણ ખૂબ જ મજા આવશે કે ભાઈ ધીરે ધીરે તમે જે રીતે આપણે રોજે રોજ જે અભ્યાસ છે આપણે કરશું, બરાબર, તો પણ આપણને ખૂબ જ મજા આવશે. બરાબર છે, જોઈએ તેની અંદર કે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો. બરાબર, પહેલા જે 2 પ્રકારો હતા, ભારતનો પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસો. સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર જે ભારતની જે રહેલી પરંપરાઓ, બરાબર, પરંપરાઓ એટલે આપણને ખ્યાલ છે, બરાબર, પરંપરાઓ કે જે પ્રાચીનતમ જે અલગ અલગ જે રૂઢિઓ જે છે કે જે પ્રમાણે પોતાની જે અલગ અલગ પરંપરાઓ જે છે આપણે બોલતા હોઈએ છીએ. ઓકે, તો આપણે મિત્રો વાત કરતા હતા કે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો જેની પરંપરાઓની વાત કરીએ છીએ, બરાબર, કે જેની અંદર હસ્ત અને લલિત કલાઓ. હસ્તકલાઓ એટલે કેવી કલાઓ મિત્રો? હસ્તકલા એટલે જે લોકો પોતાની જે હાથથી જે પણ કઈ વસ્તુ બનાવતા હોઈએ છીએ તેને હસ્તકલાઓ કહીશું. બરાબર, એ જ પ્રમાણે લલિત કલાઓ. લલિત કલાઓ એટલે શું થાય મિત્રો? લલિત કલાઓ એટલે કે જે આપણે ભવાઈ છે, બરાબર, નૃત્ય છે, નાટક છે, બરાબર, આ બધી જ વસ્તુઓ છે ભજવીએ છીએ જે પોતામાં રહેલી કલાઓ, એટલે કે લલિત કલાઓ. બરાબર, એટલે ચેપ્ટર નંબર 2 જે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો અને લલિત કલાઓ વિશેનો વિગતે અભ્યાસ મિત્રો આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર છે કરવાનું છે. તમારે પહેલા તો એ વસ્તુ કરવાની કે તમારું પણ પાઠ્યપુસ્તક તમારી પાસે હોવું જોઈએ. બરાબર, ઓર એની અંદર હું જે અહીં જે રીતે તમને અભ્યાસ કરાવું છું એ પ્રમાણે તમારે તમારા જે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારે ધ્યાનથી રાખવાનું છે.
બરાબર. તો આપણને સાથે સાથે તમારે વાંચતું પણ જોવાનું છે અને સમજતું પણ જોવાનું છે, તો તમને વધારે શીખવા છે મળશે. બરાબર. આપણે જે પણ આ વિડિયો તમે જોતા હોઈએ છે તમારે ખાલી જોવા ખાતર જોવાનું નથી, પણ આપણે એની ગતિ કંઈક લેવાનું છે. બરાબર છે. તો મિત્રો તમારે પણ તમારી જે બુક્સ છે, બરાબર, પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારે પાઠ નંબર 2 પેજ નંબર 8 ઉપર જે છે આવેલું છે તે તમારે કાઢવાનું છે. ઓકે. જોઈએ તેની અંદર ભારત સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસો ધરાવતો દેશ છે. મિત્રો અહીં આપણને ખ્યાલ છે કે ભારત જે છે એ પ્રાચીન સમયથી બધો સાંસ્કૃતિક વારસો સમૃદ્ધ, બરાબર, બધી રીતે સમૃદ્ધ જો વારસો જે હોય તો એકમાત્ર દેશ છે ભારત દેશ છે, જેમાં ભૌતિક અને જૈવિક વારસાનો સમાવેશ થાય છે. મિત્રો અહીં આપણને ભારતનો જે સમૃદ્ધ વારસામાં જે વાત કરી છે જેની અંદર બે વારસાઓ છે, બરાબર. એટલા વારસાના પ્રકારો છે બે, ભૌતિક વારસો અને જૈવિક વારસો. તો અહીં આપણને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એટલે કે પહેલું તમે જોશો તો ભૌતિક વારસો અને બીજું જૈવિક વારસો. બરાબર. અહીં આપણને બે જે સમૃદ્ધ જે વારસો જે છે, બરાબર, એના મુખ્ય બે બાબતો અહીં ચર્ચા કરેલી છે, ભૌતિક વારસો અને જૈવિક વારસો. આપણને વારસાના વસ્તુ જે આપણને દીધી છે એમાં બે પ્રકારના હોય વારસા, એક ભૌતિક પ્રકારના હોય અને એક જૈવિક પ્રકારના હોય. તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભૌતિક વારસો કોને કહીશું અને જૈવિક વારસો છે એ કોને કહીશું. બાળકોને જન્મતાની સાથે જ મા-બાપના શારીરિક અને માનસિક લક્ષણો મળે છે, જે આપણે જાણીએ છીએ, જેને જૈવિક વારસો કહેવાય. એટલે કે જૈવિક વારસો કોને કહીશું? મિત્રો અહીં આપણને પ્રશ્ન યાદ છે કે જૈવિક વારસો એટલે શું? કે બાળક હોય જ્યારે તેનો જન્મ થાય છે ત્યારે માતા પિતા તરફથી જે પણ એને કંઈ પણ લક્ષણો મળ્યા હોય, બરાબર, શારીરિક હોય કે માનસિક, જે લક્ષણો એને મેળવેલા છે જેને આપણે શું કહીશું? જૈવિક વારસો કહીશું. એની અંદર આપણે નીચે અંડરલાઈન કરી નાખવાની છે કે જૈવિક વારસો કોને કહીશું. બરાબર. વારસો જે બે છે, ભૌતિક વારસો અને જૈવિક વારસો, તેમાં જૈવિક વારસો કોને કહીશું નીચે આપણે અંડરલાઈન કરી નાખો. ત્યાર પછી જ્યારે ઘર, જમીન, જાગીર કે સ્થાવર જંગમ મિલકત વારસામાં મળે તેને આપણે ભૌતિક વારસા તરીકે ઓળખીએ છીએ. એની નીચે પણ તમારે અંડરલાઈન કરવાની છે કે ભાઈ ભૌતિક વારસો, ભૌતિક વસ્તુ આપણે ખ્યાલ છે કે ભાઈ ભૌતિક વસ્તુ કઈ રીતે કહેવાય, બરાબર, જેમાં આપણને ઘર હોય રહેવા માટે, જમીન હોય, જે મિલકત જે આપણને આપીને ગયા હોય, બરાબર, માતા પિતા તરફથી, એ મિલકતમાં જે વસ્તુ મળેલી છે જેના આપણે કહીએ છીએ ભૌતિક સુવિધાઓ. અમુક આપણે બોલતા હોઈએ ભૌતિક સુવિધાઓ કેવી છે, બરાબર. તો એ ભૌતિક જે વસ્તુ આપણને મળેલી છે જેને આપણે કહીએ છીએ ભૌતિક વારસો કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણને સમૃદ્ધ જે વારસા જે છે એના બે વારસાઓ છે, ભૌતિક વારસો અને જૈવિક વારસો. ત્યાર પછી તે જ રીતે માનવી પોતાની આવડત, બુદ્ધિ, શક્તિ, કલા કૌશલ્ય દ્વારા જે કંઈ મેળવે છે અને જે સર્જન કરે છે તેને સામાન્ય રીતે સાંસ્કૃતિક વારસો કહીશું. હવે લાસ્ટની અંદર આપણને એ પણ અહીં આવરી લેવામાં આવ્યું છે કે સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે શું મિત્રો, બરાબર. સાંસ્કૃતિક વારસો, સાંસ્કૃતિક વારસો કોને કહીશું એવો પ્રશ્ન આવે તો પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ સાંસ્કૃતિક વારસો કોને કહીશું. કે માનવી પોતાની આવડત, બુદ્ધિ, કૌશલ્ય, કલા કૌશલ્ય, આવડત દ્વારા, બરાબર, કે કલા કૌશલ્યની અંદર રહેલી હોય છે એના દ્વારા પણ જે કંઈ પણ વસ્તુ જે પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર, નવું વસ્તુનું કાંઈક સર્જન કરે છે, બરાબર, તેને આપણે શું કહીશું મિત્રો? સાંસ્કૃતિક વારસો છે એ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. ત્યાર પછી જોઈએ તે જ રીતે સમાજ જીવનમાં પૂર્વજો દ્વારા શરૂ થયેલી પરંપરાઓ, રૂઢિ, રીતિ રિવાજો અને એક વિશેષ પ્રકારની જીવનશૈલીને પણ આપણે સાંસ્કૃતિક વારસો તરીકે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો અહીં આપણને સાંસ્કૃતિક વારસાની અંદર બે મુખ્ય વાત કરી છે, બરાબર, કે જે વ્યક્તિ જે છે એ પોતાની બુદ્ધિ, કૌશલ્ય, આવડત, બરાબર, કલા કૌશલ્ય દ્વારા જે પણ કંઈ નવું વસ્તુનું સર્જન કરે છે એને આપણે સાંસ્કૃતિક વારસો કહીશું. એ ઉપરાંત અહીં આપણને એ પણ કીધું કે ભાઈ પરંપરાઓ છે, રૂઢિઓ છે, રિવાજો છે, બરાબર, એ પણ જીવનશૈલીને પણ આપણે શું કહેવામાં આવે છે? સાંસ્કૃતિક વારસો છે કહેવામાં આવે છે. એની જે પણ તમારે અંડરલાઈન છે કરી નાખવાની રહેશે, બરાબર. તે ઉપરાંત આપણે બીજી બાબતો જેવી કે શિક્ષણ, ખેતી, વેપાર, રોજિંદા જીવન માટેની નીતિ નિયમો, ઉત્સવો, મનોરંજન, કલા કારીગરી, માન્યતાઓ, કૌશલ્ય પર સમાવેશમાં કરી શકીએ. મિત્રો અહીં આપણને સમૃદ્ધ વારસો જે છે તેની અંદર એ ઉપર ઘણી બધી બાબતો અહીં ચર્ચા કરેલી છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો શિક્ષણ છે, ખેતી છે, આ બધી વસ્તુ આપણને વારસા મળી હોય
રોજિંદા જીવન માટેની જે નવા નીતિ નિયમો પણ આપણને વારસામાં મળેલા હોય છે, ઉત્સવો પણ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ ગણેશ ચતુર્થી છે, નવરાત્રી જે છે, આપણે અલગ અલગ ઉત્સવો પણ ઉજવીએ છીએ. મનોરંજન તમે જોઈશું, કલા કારીગરો છે, માન્યતા, આ બધા કૌશલ્યો જે છે આપણને વારસાની અંદર છે દઈ ગયેલા છે. ત્યાર પછીનો જે ટોપિક છે જોઈએ તો ભારત એ વિશ્વનો પ્રાચીન દેશ હોવાના લીધે તેની ઉત્તમ પરંપરાઓ, સામાજિક મૂલ્યો, રૂઢિઓ, રીતિ રિવાજો, પરિવાર વ્યવસ્થા સાથેની ખાસિયત ધરાવતા સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન અને જાળવણી કરવાની આપણી ફરજ બની રહી છે. અહીં મિત્રો આપણને એવું કીધેલું છે કે ભાઈ ભારત જે છે સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસો ધરાવે છે, પણ મિત્રો એની સાથે સાથે આપણે એ વારસાનું જતન કરવું પણ એ પણ એટલું મહત્વનું છે. જે પણ આપણને જો પૂર્વજો તરફથી કંઈ પણ વસ્તુ આપણને મળેલી છે, બરાબર, મૂલ્યો હોય, રીતિ રિવાજો છે, બરાબર, સામાજિક મૂલ્યો છે, પરંપરાઓ છે, આ બધી વસ્તુઓનું આપણે સાથે સાથે જતન કરતા જવું પડશે, બરાબર. એ આપણી નાગરિકની ફરજ પણ માનવામાં આવે છે. એટલા માટે આ બધી વસ્તુ આપણે એક નાગરિકની ફરજ માનીને, બરાબર, આપણે એને જતન કરવાનું રહે છે. ઓકે મિત્રો, ત્યાર પછી કે પ્રાચીન ભારતની 64 કલાઓ. મિત્રો અહીંયા આપણે વાત કરી કલાઓ કેટલી છે મિત્રો? 64 કલાઓ છે. અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ આપણે કેવું 64 કલાઓ. પહેલી કલાઓ છે 64 કલાઓ છે મિત્રો, બરાબર. પહેલી કલાઓ છે 64 કલાઓ. નવા બોલતા હોઈએ છીએ, બરાબર, કે પ્રાચીન ભારતની 64 કલાઓ જેમાં હસ્તકલા, કારીગરી, કસબ, હુન્નર, ચિત્ર, સંગીત, નાટ્યકલા અને નૃત્યકલા ઇત્યાદિ ગણાવી શકાય. ભારતની અંદર જે છે એ 64 કલાઓ છે. અહીં મુખ્ય જે અમુક જે કલાઓની વાત છે એ આ ચેપ્ટરની અંદર કરવામાં આવેલી છે. તેની અંદર વાત કરી હસ્તકલાઓ છે, કારીગરી છે, કસબ છે, હુન્નર છે, ચિત્ર, સંગીત, બરાબર. આ બધી જ વસ્તુ અવારનવાર આપણે જોતા હોઈએ છીએ અને આપણે પણ એ ભજવતા હોઈએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો તમને કે ભાઈ આપણે પણ સંગીત હોય તો કે સંગીત આપણે શીખતા હોઈએ છીએ. કસબ, કારીગરી જે છે, હસ્તકલાઓ જે છે, આ બધી વસ્તુ આપણે અલગ અલગ વસ્તુ આપણે વારસાની અંદર ગયા છે, આપણે જોતા હોઈએ એ વસ્તુ એને આવડતી ન હોય છે, બરાબર. આપણી પ્રાચીન મુદ્રાઓ પણ મૂલ્યવાન છે. પ્રાચીન મુદ્રાઓ એટલે કે સિક્કાઓની અંદર તમે જોતા હોય અલગ અલગ વસ્તુઓ જે છે, મુદ્રાઓ આપણને આપેલી છે, અંકિત કરેલી છે, બરાબર, એ પણ એનું મહત્વની છે. ભૂતકાળમાં વિદેશી પ્રવાસીઓ કે આક્રમકો માટે ભારતની સમૃદ્ધ આકર્ષણનું કેન્દ્ર હતું. આપણે ધોરણ 9 ની અંદર અભ્યાસ કરી ગયા કે ભારતની અંદર જે આ સાંસ્કૃતિક વારસો જે છે એ જોઈને વિદેશી પ્રજાઓ જે છે, બરાબર, એ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગઈ એવું પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર જે હતું એ બધું ભારત હતું, બરાબર. એના માટે તેને જે અંગ્રેજો લોકો જે છે ભારતની અંદર અવારનવાર છે પ્રયાણ કરતા ભારતની ઘણી બધી વસ્તુઓ છે લઈ જતા આપણે ખ્યાલ છે, બરાબર. એટલે ભારત જે છે આ બધી વસ્તુઓની અંદર એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર હતું એમ માનવામાં આવે છે. આજે ભારત સાંસ્કૃતિક વારસાના પ્રતીક સમાન યોગ વિદ્યાનો સમગ્ર દુનિયાનો સ્વીકાર કર્યો છે. મિત્રો અહીં આપણને વાત કરી કે ભારત જે છે એ દુનિયાની અંદર યોગ ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ આગળ છે, બરાબર. યોગને છે ભારતે અપનાવેલું છે અને વિદેશી પ્રજાઓ પણ એવું માનવામાં આવે કે ભારતનો જે યોગ જે છે, બરાબર, એ પોતે હવે યોગ પણ કરે છે, ભારતની સાથે છે જોડાણ છે વિશ્વ, બરાબર. એટલા માટે યોગ એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ મનની શાંતિ માટે થઈને આપણે યોગ કરતા હોઈએ છીએ. યોગ છે, પ્રાણાયામ છે, બરાબર, એ બધી વસ્તુ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો યોગના છે એ 8 અંગો છે. કેટલા અંગો છે? યોગના 8 અંગો છે, બરાબર. યોગના 8 અંગો કયા કયા? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, બરાબર. આ યોગના જે 8 નિયમો જે પાર કરી જશે, બરાબર, એને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ ન આવે એવું કહેવામાં આવે છે. પણ આ યોગના 8 અંગો યાદ રાખવાનું: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, બરાબર. 8 જે છે એ અંગો છે, નિયમો પણ કહી શકીએ. પણ આપણે કેમ પ્રાણાયામ સુધી પહોંચ્યા, અમુક વ્યક્તિ પ્રાણાયામ સુધી પહોંચ્યા, અમુક યોગની શરૂઆત કરતા હોય છે, અમુક થી સમાધિ સુધી પહોંચી ગયા હોય છે, બરાબર છે. પણ આપણે 8 જે અંગો છે એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. એટલે યોગ વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં પણ મિત્રો જોઈએ છે કે ભારત જે છે કે સમગ્ર દુનિયાની અંદર એનો સ્વીકાર છે કરેલો છે. એની અંદર તમારે અંડરલાઈન કરવાની, કરી નાખવાની છે. તેના પરિણામ સ્વરૂપે સમગ્ર વિશ્વ 21મી જૂનના દિવસે વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે માનવામાં આવે છે. ખાસ મિત્રો તમારે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર, કે સમગ્ર વિશ્વની અંદર 21મી જૂન, બરાબર, 21મી જૂનના રોજ
વિશ્વ યોગ દિવસ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આપણે પણ જોતા હોય સ્કૂલની અંદર જ્યારે 21મી જૂન આવતી હોય છે બરાબર, ત્યારે સવારમાં જે છે એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર કરતા હોઈએ છીએ, અથવા આપણે સ્કૂલની અંદર પણ યોગ કરાવતા હોઈએ છીએ, યોગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, પ્રાણાયામ કરાવતા હોઈએ છીએ. શું કામ? આપણે એ તો સ્કૂલની અંદર પણ આખા વિશ્વની અંદર પણ આ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને યોગ પણ આપણા માટે ફાયદાકારક છે, એટલે આપણે પણ સવારે ઉઠીને વહેલા ઉઠીને યોગ છે કરવા જોઈએ. કરવા જોઈએ મિત્રો. હવેથી આપ નો કર્યો હોય તો ધીમે ધીમે સ્ટાર્ટ કરી દેવા. હવે પ્રાણાયામ કરીએ બરાબર, એ ઉપરાંત અમુક જે યોગની જે ક્રિયાઓ જે છે એ પણ આપણે કરશું, જેથી કરીને આપણું જે સ્વાસ્થ્ય છે, અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કોરોના જેવી મહામારી જે છે એમાં આપણને કહેવામાં આવ્યું છે યોગ કરો, પ્રાણાયામ કરો, કીધું છે ને. એટલે આપણે કહેવામાં આવ્યું વિશ્વ આખામાં યોગ જે છે એ કરવામાં આવે, એટલે વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ. એટલે હવે આપણે ધીરે ધીરે યોગ જે છે એ તમારે શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણને પણ જે આવા જે રોગ જે છે એની સામે રક્ષણ મળે. એટલે આપણે પણ યોગ છે એ કરશું ને? હા, કરવા જોઈએ. એટલે તમારે પણ ધીમે ધીમે હવે યોગ છે, પ્રાણાયામ છે કરવા, જેથી કરીને તમારું સ્વાસ્થ્ય છે સારું રહેશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આ પ્રકરણમાં આપણે ભારત વિવિધ પ્રકારની કલા કારીગરી વિશે પરિચય છે મેળવવાનો છે. મિત્રો અહીંયા આપણને જે પ્રાસ્તાવિક માહિતી જે છે બરાબર, પાછળ અહીંયા આપણે મેળવી કે ભારત જે છે એની અંદર જે સાંસ્કૃતિક વારસો, જે પરંપરાઓ જે છે એમાં હસ્ત અને લલિત કલાઓની અંદર કે સમૃદ્ધ વાર્તાના જે પ્રકારો છે બરાબર, ભૌતિક વારસો છે, જૈવિક વારસો છે, સાંસ્કૃતિક વારસો છે. ભાઈ ભૌતિક વારસો કોને કહીશું? ખ્યાલ છે? ભૌતિક વારસો એટલે કે આપણને મિલકતો છે, સાર્વજનિક જે વસ્તુઓ છે બરાબર, પૈસા છે, જમીન છે, આ બધી વસ્તુઓ ભૌતિક વારસાની અંદર સમાવેશ થાય. જૈવિક વારસાની અંદર કઈ વસ્તુનો સમાવેશ થશે? તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે જૈવિક વારસાની અંદર મિત્રો કે જે મા બાપ તરફથી જે કંઈ પણ આપણને વારસામાં જે વસ્તુઓ દઈને ગયા છે, લક્ષણો જે છે શારીરિક અને માનસિક, કે જેને આપણે જૈવિક વારસો કહીશું. એ ત્યાર પછી સાંસ્કૃતિક વારસો. ભાઈ સાંસ્કૃતિક વારસો આપણે કોને કહીશું? સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે કે ભાઈ આપણા જે પૂર્વજો છે બરાબર, તેના તરફથી જે આવડત છે, બુદ્ધિ કૌશલ્ય છે, તેના દ્વારા કંઈ પણ જે પણ વસ્તુ નવું સર્જન કરેલું છે બરાબર, તેને આપણે શું કહીશું? સાંસ્કૃતિક વારસો કહીશું. અને છેલ્લે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ 21મી જૂન ની અંદર સમગ્ર વિશ્વ જે છે એ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી છે એ કરે છે. એટલે 21મી જૂન વિશ્વ યોગ દિવસ. તો અહીં આપણે આ પ્રાસ્તિક માહિતી જે છે એ મેળવી. ત્યાર પછી જોઈએ કે ભારતીય કસબીઓની કરામત. હવે આપણે જોવાનું છે કે ભારત ત્યાર પછીનો જે પહેલો જે ટોપિક છે બરાબર, કયો છે? ભારતીય કસબીઓની કરામત. કેવી કસબીઓ એટલે કે કારીગરો કહીએ બરાબર. આપણે એમ થાય કસબી એટલે શું થતું હોય છે, તો એમાં થશે કારીગરો. ઓકે મિત્રો, તો ભારતના જે કસબીઓ જે છે, જે ટોપિક જે છે એની ચર્ચા કરીએ. ભારતીય કસબીઓની કરામત. કસબીઓ એટલે આપણને કસબીઓ એટલે શું થતું હોય છે? કસબીઓ એટલે કારીગરો બરાબર. નીચે હું તમને લખી દઉં, તમને પણ ખ્યાલ આવે. એટલે તમારી નોટબુકમાં તમારે પેજનું લખવું પણ વાંધો નથી. ઓકે, કસબીઓ એટલે કે કારીગરો. કે ભારતની અંદર પણ ઘણા બધા જે કલા કૌશલ્ય ધરાવતા લોકો છે ભારતની અંદર વસે છે, જે આપણે અવારનવાર છે જોતા હોઈએ છીએ બરાબર. કે કારીગરો જે છે કેવું આપણને પણ અદ્ભુત જે કામ જે છે એ કારીગરો કરતા હોય. આપણને એવું થતું હોય કે આ કેવી રીતે વસ્તુ કોઈ પણ કલા જે બનાવેલી છે તો એ કોનામાં રહેલી છે? કારીગરોમાં બરાબર. એટલે એક ટોપિક છે જોઈએ ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાનું સૌંદર્ય ભારતીય કારીગરો અને કસબીઓની હુન્નર પરંપરાઓમાં સમાયેલું છે. ભારતની અંદર જે છે લોકો જે વસેલું છે, ભારત એક વારસાનું એક સૌંદર્ય છે જે આપણે જાણીએ છીએ. એની સાથે ભારતના જે કારીગરો અને કસબીઓ કારીગરો જે છે એ પણ પોતાની અંદર જે હુન્નર બરાબર, હુન્નર પારંગતતામાં સમાયેલું છે. એની અંદર એક જે કોમ્પિટન્સ એટલે કહી શકીએ બરાબર. કંઈ પણ વસ્તુ જે બનાવી હોય તો પોતાના હુન્નર દ્વારા, પોતાની જે આવડત દ્વારા એ વસ્તુ જે કારીગરો છે એ કરે છે બરાબર. ભારતના ભાતીગળ જીવનને તેઓએ તેમની કલા કારીગરી અને હુન્નર ઉદ્યોગ દ્વારા કુશળતાથી વિકસાવેલ છે. એટલે ધીમે ધીમે ભારતના જે કારીગર વર્ગો જે છે
બરાબર કે ધીમે ધીમે હુનર અને કારીગરો જે ઉદ્યોગો છે હુનર ઉદ્યોગો એને ધીમે ધીમે શું કર્યું છે કુશળતાપૂર્વક વિકસાવે છે. તેની અંદર વાત કરીએ તમારે નીચે અંડરલાઈન કરી નાખવાની છે ભરત ગૂંથણ, કાષ્ઠકલા, માટીકામ, ધાતુકામ, ચિત્રકલા, ચર્મોદ્યોગ, મીના કારીગરી, નકશીકામ, અકીક અને હીરાને લગતી કૌશલ્યપૂર્ણ જે કારીગરી, શિલ્પ સ્થાપત્ય, હાથવણાટને લગતી કારીગરી એ ભારતની એક આગવી ઓળખ છે કે ભારતની અંદર જે કારીગરો જે કરામત છે જેની અંદર આપણે વાત કરી છે ભરત ગૂંથણ કલા, બરાબર અલગ અલગ કલાઓ વિશેનો અભ્યાસ છે આપણે આમાં કરવાનો છે વિગતે અભ્યાસ, પણ અહીં આપણને કારીગરોની વાત કરી કે જેણે ભરત ગૂંથણ બરાબર હાથેથી જે વસ્તુઓ ભરત ગૂંથણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ ગામડાની અંદર પણ આ વસ્તુ કરીએ છીએ બરાબર. ભરત ગૂંથણ કલા, કાષ્ઠકલા એટલે કે લાકડું, કાષ્ઠ એટલે શું છે મિત્રો લાકડું, બરાબર કે લાકડાની અંદર પણ તમે જોવો કે ભાઈ જે કારીગર વર્ગો છે એ સરસ મજાની વસ્તુઓ જે છે એ બનાવે છે. ત્યાર પછી માટીકામ, બરાબર માટીકામ વિશે પણ અભ્યાસ કરવાનો છે. માટીમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ બને છે. પ્રાચીન સમયના લોકો આપણને ખ્યાલ છે કે માટીનો જે વાસણો જે છે એનો ઉપયોગ છે કરતા, અને હવે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ માટીનો ઉપયોગ છે ખૂબ થઈ રહ્યો પણ એટલો બધો પ્રકારનો થતો નથી, બરાબર. એટલે માટીકલાની દ્રષ્ટિએ પણ તમે જોશો કે કારીગર વર્ગો છે પોતે સરસનું કામ જે છે એ કરતા હતા. ત્યાર પછી ધાતુકામ, ધાતુઓમાંથી પણ અલગ અલગ સોના ચાંદી જે છે બરાબર એમાંથી પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ ધાતુની અંદર પણ બનાવતા હતા. ચિત્રકલા, ચર્મ ઉદ્યોગ એટલે આપણને ખ્યાલ હોવો છે કે જે ચામડામાંથી જે વસ્તુ બનાવે છે બરાબર, પગરખાઓ જે છે આ બધી વસ્તુ શેમાંથી બને છે બેલ્ટ જે પહેરતા હોઈએ છીએ બરાબર કે શાની અંદર બને છે ચર્મ ઉદ્યોગ. ત્યાર પછી મીના કારીગરી એટલે શું અહીં ખાલી આપણે સમજવાનું છે. ત્યાર પછી વિગતનો અભ્યાસ તો આપણે ચેપ્ટરની અંદર છે કરવાનું છે. મીના કારીગરી આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ અમુક જે સોનાની વસ્તુ લેવા જશો, ચાંદીની વસ્તુ લેવા જશો એની ઉપર તમે જોશો તો શું આવશે અમુક રંગ કરેલું સોનું આવે, બરાબર. અમુક આપણે ઘરે તમે જોતા હોઈએ તો ભાઈ આપણે કોઈ પણ સોનું લાવેલા હોય બરાબર તે એની અંદર જે અલગ અલગ જે સોનું જે કલરિંગ હોય છે, અલગ અલગ કલર હોય છે બરાબર. એ કલર ને શું કહેવામાં આવે છે મીના કારીગરી, ખ્યાલ આવે ને બરાબર. મીના કારીગરી, નકશીકામ, બરાબર આપણે તમે જોતા કે પથ્થર ઉપર નકશીકામ કરતા હોઈએ છીએ, લાકડા ઉપર નકશીકામ કરતા હોઈએ છીએ, દિવાલ ઉપર નકશીકામ કરતા હોઈએ છીએ બરાબર. આ બધી વસ્તુઓ તમે જો કારીગર વર્ગ છે આગળ છે. હકીક, બરાબર. અને હીરાને લગતી કૌશલ્યપૂર્ણ કારીગરી, હીરાની માં તમે જો હીરાની ક્ષેત્રમાં પણ આપણે ખૂબ જ આગળ છીએ બરાબર. એમાં પણ ઘણા બધા કારીગર વર્ગો છે એ જોડાયેલા છે. શિલ્પ સ્થાપત્ય, શિલ્પ અને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ પણ તમે જો કે કારીગર વર્ગો ઘણા બધા મંદિરો જે છે, મહેલો છે બરાબર એ બાંધકામ કરે છે. હાથ વણાટને લગતી કારીગરી કે ભાઈ હાથેથી તમે જો હાથેથી જે વણીને વસ્તુઓ છે બનાવે છે લોકો, અગરબત્તી જે છે બરાબર. એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું છું. એટલે આ હાથ વણાટને લગતી પણ ઘણી બધી કારીગરી જે છે એ ભારતની એક આગવી ઓળખ માનવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? ઓકે, તો આ બધી વસ્તુઓ છે ભારતના જે કારીગર વર્ગો છે એની કરામત છે, જેના કારણે આ બધી વસ્તુઓ અત્યારે પોસિબલ છે અને આપણે અત્યારે એનો ઉપયોગ જે છે ભારતના લોકો અને પોતે આપણે પણ એનો ઉપયોગ છે કરીએ છીએ બરાબર. તો મિત્રો હવે અહીં આપણને ભારતના જે હસ્તકલાઓ જે છે એની અહીં આપણને વાત કરી છે બરાબર. જોઈએ એની અંદર કે ભારતના જે હસ્તકલાઓ જે છે બરાબર ભારતની જે પ્રાચીન પરંપરાઓ જે છે તેની અંદર અહીંયા જોઈશું ભારતની જે પ્રાચીન પરંપરાઓની અંદર હસ્તકલાઓ બરાબર શું વાત કરી છે? હસ્તકલાઓ એટલે કે હાથથી જે વસ્તુઓ છે એ બનાવતા હતા બરાબર એની આપણને વાત કરવામાં આવી છે. જોઈએ એની અંદર પહેલું આપણે વાત કરી છે શેની કરી છે? એ માટી કામ કલા. ઓકે, માટી કામ કલા. મિત્રો અહીં આપણને
માટીમાંથી પણ તમે જોતા હશો કે ઘણી બધા કારીગર વર્ગો છે એ માટીમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે એ બનાવતા હોય છે અને આપણે જાણતા પણ હોઈએ છીએ કે માટીમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બને. વિચાર કરવાનો તમારે માટીમાંથી કઈ વસ્તુઓ બને છે આપણે ખ્યાલ છે બરાબર. પણ વિગતે અભ્યાસ આપણે આ ચેપ્ટર ની અંદર કરીએ જોઈએ કે માનવ જીવન અને માટી વચ્ચે ઘણો પ્રાચીન સંબંધ છે રહેલો છે. કે પ્રાચીન સમયથી જો આદિમાનવ જે લોકો જે છે બરાબર એ ધીમે ધીમે આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ અગ્નિની શોધ કરી બરાબર, ધીમે ધીમે તેને પૈડાની શોધ કરી, વ્હીલની શોધ કરી, હે ધીમે ધીમે ઉપયોગ કરતા થયા. પણ એ વખતે જે લોકો જે પ્રાચીન જે ભારતના જે લોકો જે છે જે આદિવાસી લોકો છે બરાબર તેને ધીરે ધીરે શેનો ઉપયોગ કર્યો હતો? માટી બરાબર, માટીની જે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એ બનાવતા હતા. એટલે માટી અને માનવ જીવન વચ્ચે ઘણો ગાઢ સંબંધ છે તેમ કહી શકીએ. વ્યક્તિના જન્મથી મરણ સુધીની યાત્રા માટી સાથે જોડાયેલી છે. આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ શું લઈને આવ્યા અને શું લઈને ગયા. કહીએ છીએ ને કે ભાઈ શું લઈને આવવાના હતા બરાબર. આપણે જે બધી વસ્તુ તો લઈને આવ્યા નથી, આપણો જન્મ થયો ત્યાંથી કઈ બધી વસ્તુ નથી, પણ આપણે ધીમે ધીમે વ્યક્તિ પોતે બધી વસ્તુ બનાવે છે બરાબર. અને ધીમે ધીમે આપણે જોતા હોય ક્યાં સમાઈ જવાનું છે, બધું માટીમાં સમાઈ જવાનું છે બરાબર. એટલે આપણે એક સરસ મજાની વાત કરી કે વ્યક્તિના જન્મથી મરણ સુધીની યાત્રા એટલે કે માટી બરાબર. એટલે આપણે પણ એવું નહીં કે માય મોં કરવો, બધી વસ્તુઓ છે મેળવી લેવી બરાબર, ભાઈ હું લઈ લઉં હે આપણે એવું કઈ પણ લઈને જવાનું નથી. જે પણ આપણું જીવન જે છે સરસ જીવન જીવવાનું છે બરાબર. બાકી આપણે એ કીધું કે જન્મથી મરણ સુધીની યાત્રા એટલે માટી બરાબર. માટીની અંદર અગ્નિ જ્યારે આપણને આપે ત્યાર પછી આપણે શેમાં સમય જવાના છે? માટીમાં સમય જવાના છે બરાબર. એટલે માટી સાથે પણ ગાઢ સંબંધ જોડાયેલો છે. ધાતુકામની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે માનવી મહદઅંશે માટીમાંથી બનાવેલી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતો હતો. કે જ્યારે પ્રાચીન સમયમાં ભારતની અંદર ધાતુ બરાબર, અત્યારે ઘણી બધી ધાતુઓ આવી ગઈ છે બરાબર, લોખંડ પોલાદ છે બરાબર, એ ઉપરાંત જે સોનું છે બરાબર, આ બધી વસ્તુઓ ટૂંકમાં કે ધાતુની બરાબર. એ ધાતુનો ઉપયોગ પહેલાના જમાનામાં એટલો બધો હતો નહીં, એના શોધ એટલી બધી પણ થઈ હતી નહીં. પણ પહેલી વાર ઉપયોગ કર્યો કઈ ધાતુનો ઉપયોગ કર્યો હતો? વ્યક્તિએ માની પેલા છે એ કઈ ધાતુનો ઉપયોગ કરેલો હતો? તો આપણને એ પણ ખ્યાલ હોય કોપર એટલે કે જે ચાંદી છે નહીં સોરી બરાબર તાંબાનો ઉપયોગ છે એ સૌપ્રથમ વખત છે એને કરેલો છે. એટલે ધાતુકામની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે વ્યક્તિ મહદઅંશે માટીથી ઘણી બધી વસ્તુઓ બનાવતા, માટીનો ઉપયોગ છે કરતા હતા. જેમાં માટીના રમકડા, ઘડા, કુલડી, કોડિયા, હાડલા, માટીના ચૂલા તથા અનાજ સંગ્રહ માટેની કોઠીઓ વગેરે ઘણી શકાય. કે ભારતની અંદર જે માટીનો ઉપયોગ કરતા ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓ બનાવતા હતા. માટીના રમકડાઓ જે છે, ઘડા છે, કુલડી છે, કોડિયા, આ બધી વસ્તુઓ છે પ્રાચીન સમય માટીમાંથી ઉપયોગ કરીને બનાવતા હતા બરાબર. માટીના જે ચૂલા તમે જોતા હોય છે, ચૂલા પણ ગામડાની તમે ગયા હો તો આપણને ખ્યાલ છે કે એ પણ માટીમાંથી બનાવતા હતા. અનાજ સંગ્રહ માટેની કોઠીઓ, જે પેલા માટીનો ઉપયોગ કરીને ગાજથી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે બનાવતા, ગાજનો ઉપયોગ કરતા હતા. એક સમય છે ટાઈલ્સ હતી નહીં એટલે માટીનો ઉપયોગ કરતા. ત્યારે પોતે અનાજ સંગ્રહ માટે થઈને પણ તમે જોશો તો વ્યક્તિ અનાજ સંગ્રહ માટે પણ કોઠીઓ બનાવતા હતા માટીમાંથી બરાબર. એ સમયે ઘરોની દિવાલોને પણ માટી અને છાણથી લીપીને રક્ષણ અપાતું હતું. તો અત્યારે ઘણો બધો સિમેન્ટનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો, કલર્સ ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના કરાવતા થઈ ગયા વ્યક્તિ. પહેલાના જમાનામાં આપણે શું કીધું છે કે પહેલા આ બધી વસ્તુ હતી નહીં બરાબર. ઘરને આમ સજાવવા માટે થઈને દિવાલો પર તમે જો દિવાલો પર માટીનો ઉપયોગ થતો, છાણથી લીપી નાખતા બરાબર નીચે અને રક્ષણ અપાતા હતા. પાણી, દૂધ, દહીં, છાશ અને ઘી જેવા પ્રવાહી પણ માટીના વાસણોમાં રાખવામાં આવતા હતા. તો અહીં મિત્રો મેં વાત કરી માટીમાંથી વાસણો બનાવતા. હવે વાસણો શેના માટે બનાવતા હતા? તો અહીંયા આપણને કીધેલું છે કે પાણી હોય, દૂધ હોય, દહીં હોય, છાશ હોય, ઘી બરાબર. આ બધી પ્રવાહી વસ્તુઓને રાખવા માટે થઈને પહેલાના જમાનાના લોકો જે છે એ માટીના વાસણો છે તેનો ઉપયોગ છે એ કરતા હતા. રસોઈના વાસણો પણ માટીના રહેતા. અહીંયા આપણે કીધું રસોઈ બનાવતા હતા બરાબર, ત્યારે પણ અહીં માટીનો ઉપયોગ થતો, માટીના વાસણોનો ઉપયોગ થતો. એની ઉપર માટીના વાસણો ઉપર છે એ રસોઈ છે એ બનાવતા હતા. જેની અંદર વાત કરી લોથલ છે, મોહીલો દડો જેવા
તથા હડપ્પા સંસ્કૃતિ સમયના માટીના લાલ રંગના પવાલા, બરણી, રકાબી વગેરે વાસણો મળી આવ્યા છે. તો અહીં આપણે વાત કરીએ કે લોથલ જે છે, માટીની જે વસ્તુઓ છે આપણને ક્યાંથી મળી, બરાબર? તો આ બધા શબ્દો જે સ્થળો જે છે, લોથલ, બરાબર, મોહેંજો-દડો, બરાબર, ત્યાર પછી લાસ્ટમાં છે હડપ્પા. એટલે આ બધા શબ્દોનો ઉપયોગ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આ બધા સ્થળો જે છે તેનો વિગતે અભ્યાસ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. આનું નામ પણ આપણે સાંભળ્યું છે કે ભાઈ હડપ્પા છે, લોથલ છે, ધોળાવીરા પ્રાચીન જે પુરાતત્વીય સ્થળો માનવામાં આવે છે, જેની અંદર ખોદકામ કરતી વખતે મિત્રો અહીં આપણને માટીમાંથી જે વસ્તુઓ બનાવેલી હતી જેમ એ મળેલી છે, બરાબર. જેની અંદર વાત કરી છે કે જે લાલ રંગના માટીના જે પવાલા છે, બરણી છે, રકાબી, આ બધી વસ્તુઓ વાસણો જે છે ક્યાંથી મળી આવ્યા છે? લોથલ, મોહેંજો-દડો અને હડપ્પા, બરાબર, ત્યાંથી આ બધી વસ્તુઓ મળી આવી હતી. કુંભારનો ચકડો માટીકામ માટેનું પ્રાચીન ભારતનું પ્રથમ યંત્ર ગણી શકાય. માટીકામ માટેનું પ્રથમ યંત્ર કયું હતું, બરાબર? તો અહીં આપણે શું કીધું છે કે ચકડો, કુંભાર જે છે એનો જે ચકડો જે છે, બરાબર, એનું પ્રાચીન યંત્ર માનવામાં આવે છે. આજે પણ નવરાત્રીમાં ગરબા, બરાબર, ગરબા અંદર દીવો હોય કે માટીના કણો પડેલો ઘડો એના કહી શકીએ. આપણે એમ કહેતું હોય કે નવરાત્રીમાં ગરબા, પણ ગરબો એટલે આપણે ગરબા લેવાના આવે છે કે નહીં, આપણે અત્યારે સમજી લઈએ કે નવરાત્રીના જે ગરબા લેવા એટલે ગરબો એટલે આપણે શું કીધું અહીંયા આપણે કાઉન્સને દર્શાવેલું છે કે અંદર દીવો હોય તેવો માટીના કણ પાડેલો, બરાબર, જે ઘડો હોય, બરાબર, માટલી એને કહી શકીએ, બરાબર, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ગરબા કહીએ, બરાબર. એ જોવા મળે છે જે શેની અંદરથી બનાવેલા હોય છે? માટીમાંથી બનાવેલા હોય છે. અત્યારે આપણને એમ થયું ભાઈ સાહેબ નવરાત્રીની વાત આવી, બેનોના ખાસ પ્રકાર એવો થશે કે ભાઈ નવરાત્રી બંધમાં આપણને ખ્યાલ છે નવરાત્રી પણ આ સમય હવે થશે નહીં, બરાબર. એટલે દુઃખી થવું નહીં, પણ આપણે પેલા જો 10મું ધોરણ હોય એટલે આપણે પેલા અભ્યાસની અંદર ધ્યાન છે આપવાનું છે, બરાબર. નવરાત્રી આ વખતે નહીં તો એના પછીના વર્ષે તો આવશે જ તે, બરાબર. એટલે આપણે એવું સમજવું નહીં કે આ વર્ષે સાહેબ આવી નહીં આમ તેમ, બરાબર. એટલે નવરાત્રીની વાત જે આપણને વાત કરી એટલે આપણને તરત ઓપરેશન થાય એટલે આ વખતે સાહેબ વાત તો કરી દો કેમ નવરાત્રી છે બધું તો આ વખતે બંધ રહેશે, બરાબર. એ પણ તમારા સારા માટે જ છે, બરાબર. એટલે આપણે એવું પણ કઈ થવું નહીં કે ભાઈ હાલો નવરાત્રી નહીં થાય, પણ આપણે પહેલી વસ્તુ છે એના ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે, પોતાનો અભ્યાસ ઉપર, બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કાચી માટી અને કાચી માટી પકવેલા વાસણો તેમજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવા માટે ભારત પ્રાચીન કાળથી જાણીતું છે. મિત્રો અહીં આપણે વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ કાચી માટીમાંથી પકવેલા વાસણો, બરાબર. અહીં આ તમારે શબ્દ યાદ રાખવાનો. ઘણી વાર છે પ્રશ્ન તમારે પૂછાતો પણ હોય છે અથવા તો આ શબ્દ આવશે, બરાબર. કાચી માટીમાંથી પકવેલા જે વાસણ, બરાબર, જેને આપણે શું કહીશું? કાચી માટી પકવેલા વાસણો, જેની અંદર આપણે એના માટે શબ્દ વાપરેલો છે ટેરાકોટા. મિત્રો ખાસ આપણે આ શબ્દ પણ તમારે યાદ રાખવાનો, અવારનવાર છે તમારે પૂછાતો નથી કે અથવા તો તમને આગળ જે છે આ શબ્દ તમને ઉપયોગી પણ બનશે. અવારનવાર જે આપણે એક્ઝામ તમારે પછી લેવાતી હોય છે એમાં પણ જનરલ નોલેજ માટે જઈને આ પૃષ્ઠ પર તમને ઉપયોગી બનશે કે કાચી માટીમાંથી પકવેલા વાસણો એને શું કહેવામાં આવે છે? ટેરાકોટા કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો? ટેરાકોટા, બરાબર. એટલે કાચી માટી અને કાચી માટીમાંથી પકવેલા વાસણોને ટેરાકોટા કહીશું. તેમજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવા માટે ભારત પ્રાચીન કાળથી જાણીતું છે. પ્રાચીન સમયથી ભારતની અંદર આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ થતો અને ભારતની અંદર વસ્તુઓ છે બનાવવામાં આવતી હતી, બરાબર. જેનો ખ્યાલ આપણને દક્ષિણ ભારતના નાગાર્જુન કોંડા અને ગુજરાતના લાગણ એટલે કે મહેસાણા જિલ્લાની અંદર આવેલું છે માંથી મળી આવેલા હાથની બનાવેલા માટીના વાસણોના જૂના અવશેષોના આધારે મળે છે. મિત્રો અહીં આપણને આ ટેરાકોટા શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો છે, બરાબર. તો આપણને એવો પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ આ વસ્તુ જે છે એ ભારતની અંદર દક્ષિણ ભારત, પહેલા તો આપણે દક્ષિણ ભારતની અંદર જે નાગાર્જુન કોંડા જે આવેલું છે અને ગુજરાતની અંદર
લાગણ છે એટલે કે મહેસાણા જિલ્લાની અંદર જે આ સ્થળ આવેલું કે જેની અંદરથી હાથથી બનાવેલી જે માટીના વાસણો જે છે એ આપણને મળી આવેલા છે. એટલે બે બંને સ્થળો પણ આપણે યાદ રાખવાનું, એની અંદર આપણે નીચે અંડરલાઈન છે તમારે કરવાની છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણને હસ્તકલાઓની અંદર જે પ્રથમ જે કલાઓ જે છે એ વાત કરી માટી કલા, બરાબર. કે માટી કલાની અંદર કે માટીમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બને છે એ પણ આપણને ખ્યાલ આવ્યો છે, બરાબર. માટીમાંથી રમકડાઓ જે છે બને છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ જે તમે જોયું કે બનાવવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત માટીમાંથી જે વસ્તુઓ બનેલી છે તેના જે અવશેષો આપણે ક્યાંથી મળેલા છે, બરાબર. લોથલ, મોહેંજો-દડો અને હડપ્પાની અંદર. એ ઉપરાંત કાચી માટી અને કાચી માટીમાંથી પકવેલા વાસણો જેને આપણે શું કહીશું, ટેરાકોટા કહીશું, બરાબર. કે જે આપણને બે સ્થળો, એક દક્ષિણ ભારતની અંદર એક ગુજરાતની અંદર મહેસાણા જિલ્લામાં જે સ્થળ આવેલું છે ત્યાંથી આપણને આ વસ્તુઓ છે એ મળી આવેલી છે. એટલે પ્રાચીન સમયમાં માટીમાંથી પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એ બનાવતા હતા. ઓકે મિત્રો, ત્યાર પછી આપણે જે સેકન્ડ બીજો ટોપિક જે છે એ વણાટ કલાની અંદર વાત છે કરવાની છે, બરાબર. જોઈએ બીજો જે ટોપિક છે વણાટ કલાઓ, બરાબર. વણાટ એટલે કે વણવું, બરાબર. આપણને ખ્યાલ આવી ગયો વણાટ એટલે કે વણવું. રૂની પૂણીમાંથી તાતણ ખેંચવા સાથે તેમને હોલ ચડાવી એકબીજાને પકડમાં જોડી લાંબો દોરો તૈયાર કરવાની કળાને કાંતણ કહેવાય. કાતું જેને કહેવાય, ગાંધીજી છે એ કરતા કાતતા, બરાબર. એની ઉપર આપણે શબ્દ સાંભળ્યો છે કાતું, બરાબર. એટલે આપણે એ વાત શું કરેલી કે વણાટ એટલે કે જે રૂની પૂણી જે હોય તેને તાતણ દ્વારા ખેંચવામાં આવે, બળ ચડાવવામાં આવે અને એકબીજાને પકડીને જોડી અને લાંબો જે દોરો તૈયાર કરવામાં આવે. ધીરે ધીરે લાંબો દોરો જે તૈયાર કરવામાં આવે એને શું કહીએ છીએ, એવી કલાને કાંતણ કહીશું, બરાબર. શું કહેવામાં આવે છે એને? કાંતણ. એટલે કાતવું જેને કહી શકાય. મહાત્મા ગાંધીજીએ કાંતણ વણાટ ઉદ્યોગને સવિશેષ મહત્વ આપીને આઝાદીના આંદોલનમાં સ્વદેશી અને સ્વાવલંબન સાથે જોડી એક ઇતિહાસ જે રચ્યો છે તે આપણે જાણીએ છીએ. ભારતની અંદર જે ભારતના જે રાષ્ટ્રપતિ, ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ આપણે કહીએ છીએ કોણ હતું? મહાત્મા ગાંધી, કે જેણે ભારતને એક ઉદ્દેશ આપીને ગયા કાતવું, રેડિયો જે કાતતા હતા, બરાબર. એટલે એવું માનવામાં આવે જે વણાટ ઉદ્યોગો છે, કાતણ વણાટ ઉદ્યોગો જે છે એને સવિશેષ મહત્વ જે આપ્યું હોય અને સાથે આઝાદીના આંદોલનની અંદર પણ તમે જો સ્વદેશી અને સ્વાવલંબન સાથે જોડી એક ઇતિહાસ રચ્યો જે છે એ આપણે એમ પણ કહી શકવામાં આવે છે. હવે આપણે વાત કરી છે એની અંદર હાથ વણાટની. એની વાત કરી છે અહીં આપણને હાથ વણાટ, બરાબર. પ્રાચીન સમયથી ભારત વસ્ત્ર વિદ્યા ક્ષેત્રે જાણીતો છે. ભાઈ વસ્ત્રની અંદર તમે જો કે ભાઈ કોઈ પણ તમે કાપડ આપો, બરાબર, એની અંદર કાઢીને વસ્તુ છે ડિઝાઇન કરી શકે, એટલે કાંઈક નવું વસ્તુ છે બનાવી શકે. એટલે વસ્ત્ર વિદ્યા એ ક્ષેત્રમાં ખૂબ આવડત છે. ભારતના કુશળ કારીગરો દ્વારા તૈયાર થતી ઢાકાની મલમલનો તાંકો દિવાસની પેટીમાં સમાતો અને સાડી વીટીમાંથી પસાર થઈ જતી હોવાની વાત છે જાણીતી છે. મિત્રો આ ખાસ તમને એમ થતું છે ભાઈ આ જે કારીગરી છે એ કેવી છે. જો અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ ઢાકાની અંદર નીચે તમે અંડરલાઈન કરી નાખો, ભારતના કુશળ કારીગરો દ્વારા તૈયાર થતી ઢાકાની મલમલનો તાંકો એટલે એક પ્રકારની સાડી છે કે જે દિવાસની પેટીમાં સમાઈ ગઈ. એટલું એ સાડી જે છે કાપડ જે એટલું મુલાયમ હોય, બરાબર, કે તે સાવ હાથની અંદર છે. તમે જોવો કે દિવાસની પેટીમાં સમાતું અને સાડી જે છે એ વીટીમાંથી પસાર થઈ જાય, બરાબર. એવું પણ કાપડ જે છે એ ભારતના કારીગરો છે એ બનાવતા હતા. કાશ્મીરી સહિત ભારતમાં બનતા ગાલીચાઓ ઉપર જે ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો પાટણના પટોળા, કાજીવરમ તેમજ બનારસી સાડીઓ, રાજસ્થાનની બાંધણીઓ જેવા હાથવણાટના હુનરના નમૂનાઓ એ ભારતની એક આગવી ઓળખ છે. ભારતની અંદર જે હાથવણાટ છે એની અંદર ઘણા બધા જે સ્થળોના આપણને નામ આપેલા છે કે ત્યાં અલગ અલગ વસ્તુઓ છે જાણીતી છે. તેમાં ભારતમાં બનતા ગાલીચા, બરાબર, ત્યાર પછી પાટણના પટોળા, કાજીવરમ તેમજ બનારસી સાડીઓ પણ બધું ભારતની અંદર બનાવવામાં આવે છે. રાજસ્થાનની જે બાંધણીઓ, રાજસ્થાનની અંદર ક્યાં હોય
બરાબર, તો આપણે આ બધી વસ્તુ લેવાનું ચૂકવાનું નહીં. એટલે અહીં આપણને જે અભ્યાસ કરીએ છીએ આપણે યાદ રહેવાનું કે કઈ રાજસ્થાન ગયા હોય, બરાબર, પાટણ ગયા હોય અને પટોળા આપણને યાદ હોવા જોઈએ. બરાબર, એટલે હાથવણાટના બેનમૂન હુનરના નમૂનાઓ એ ભારતની એક આગવી ઓળખ માનવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં સોલંકી યુગના સુવર્ણકાળ દરમિયાન તે વખતના પાટણમાં અનેક કારીગરી એટલે કે કારીગરો આવીને વસ્યા હતા. અહીં આપણને વાત કરી છે મિત્રો કે ભારતની અંદર પાટણના પટોળા, બરાબર, એની વાત અહીં કરી કે ભાઈ સમયે સુવર્ણકાળ ગુજરાતમાં સોલંકી યુગની દરમિયાન ભારતની અંદર આ પાટણના પટોળા માટે કારીગરો છે એ આવ્યા હતા. એ થોડા સમય માટે રહ્યા ત્યાર પછી પાછા જતા રહ્યા હતા. તેમની આવડત અને કૌશલ્યને લીધે ખાસ કરીને પાટણના પટોળા જગતભરમાં વિખ્યાત છે. એટલે પાટણના પટોળા માટે ભારત દેશ છે એ જગતની અંદર વિખ્યાત માનવામાં આવે છે. પાટણનો આ હુનર આશરે 850 વર્ષ કરતા પણ પ્રાચીન હોવાનું માનવામાં આવે છે. પાટણના જે પટોળા જે છે, બરાબર, એ કેટલા વર્ષ જૂના છે? 850 વર્ષ. બરાબર, 850 વર્ષ પહેલાના જેને જોશો તો અહીં આપણને એ પ્રાચીન જે છે એ કળા જે છે જાણીતી છે. અત્યંત અટપટી, જટિલ અને સમય માંગેલી તેવી આ કલા હાલ મર્યાદિત કારીગરો પાસે રહી છે. અહીંયા આપણે કીધું કે હાથવણાટ માટે તમે જુઓ કે પાટણના પટોળા જે છે, બરાબર, એ હવે પાટણની અંદર ખૂબ એવા ઓછા કારીગરો જે છે કે જે આ પાટણના પટોળા છે બનાવે. બરાબર, એટલે હવે જે કારીગરો છે ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય છે. બરાબર, પણ પહેલાના જે કારીગરો જે આવ્યા હતા એ આપણે અહીં આપણે દઈને ગયા છે. ગુજરાતની અંદર જે આ ભારત જે પાટણની અંદર જે પટોળા બનાવે છે કારીગરો જે છે ખરેખર એ નથી એવું માનવામાં આવે છે કે ભાઈ કારીગરો જે છે પહેલાના જમાના સોલંકી યુગ દરમિયાન જે કારીગરો આવ્યા હતા એની પાસેથી શીખ્યા અને ઈ કારીગરો અત્યારે પાટણની અંદર જે છે એ આ પટોળા છે બનાવે છે. બરાબર, એટલે બહુ ઓછા એવા લોકો જે છે કે જે આ વસ્તુ છે જાણે છે. બરાબર, પાટણમાં બનતા આ રેશમી વસ્ત્ર જેને બેવડતી નો પટોળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ તો ખાસ ની આપણે યાદ રાખવાનું અને નીચે તમારે અંડરલાઈન કરી નાખવાની છે કે પાટણમાં બનતા આ રેશમી વસ્ત્રો, બરાબર, રેશમી જે વસ્ત્રો છે તેને આપણે શું કહેવામાં આવે છે? બેવડતી, જેને આપણે એક વણાકણ કહી શકશું. બરાબર, બેવડતી કહેવાય મિત્રો. આ શબ્દ પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો છે. એમાં બંને બાજુ એક જ ભાત દેખાતી હોય, બંને બાજુ પહેરી શકાય. તો મિત્રો આ બેવડતી જે છે એની ખાસ વિશેષતા પણ અહીંયા આપણને દર્શાવી છે કે ભાઈ પાટણમાં બનતા જે આ જે વસ્ત્રો જે છે રેશમી વસ્ત્રો જે છે તેને બેવડતી માનવામાં આવે છે. બંને સાઈડ પહેરી શકાય તેવું. ભાઈ બરાબર, એટલે આપણે યાદ હોવું જોઈએ બેવડતી એટલે શું કે જે બંને સાઈડ પહેરી શકાય. બરાબર, અમુક વસ્તુ આપણે જોતા હોય નાના હોય ત્યારે આપણે વસ્તુ આપણી પાસે હોય કે ભાઈ શર્ટ હોય, બરાબર, તો બંને સાઈડ આપણે પહેરી શકતા હોય. બરાબર, એટલે એવા વસ્તુ બનાવતા હતા કે જે બંને સાઈડ, એક સાઈડ જે ભાત હોય એક સાઈડ એક ભાત જે છે એ બીજી સાઈડ પણ સેમ બતાતી હોય, એટલે બંને સાઈડ છે પહેરી શકતા હતા. પટોળા વર્ષો સુધી ટકે છે અને તેનો રંગ પણ જતો ન હોવાથી આપણે ત્યાં પડી પટોળે ભાત ફાટે પણ ફીટે નહીં. બરાબર, કહેવત પણ પ્રચલિત થઈ ગઈ છે. મિત્રો અહીં આપણને સરસ મજાની વાત કરી છે કે પટોળા વર્ષો જૂના પહેલા છે અને તેનો રંગ પણ જતો ન હતો. એની જે કારીગરી જે છે સરસ મજાની હતી કે પાટણ જે સાડીઓ જે છે, બરાબર, એ ઘણા વર્ષો વીતી જાય તો પણ એનો રંગ, બરાબર, એ જતો ન હતો અને લાંબો વર્ષો સુધી જે છે એ ટકી રહેતી હતી. બરાબર, એટલા માટે સરસ મજાની કહેવત કીધી છે કે પડી પટોળે ભાત ફાટે પણ ફીટે નહીં. બરાબર, એટલે આ કહેવત પણ તમારે જોઈએ કે પાટણના પટોળા માટે થઈને જાણીતી છે. કઈ જૂના ઋષિની અંદર કહેવત જે છે એ ફાટે પણ ફીટે નહીં. બરાબર, આ પાટણના પટોળા માટે થઈને એક સરસ મજાની કહેવત અહીં આપણને કીધેલી છે. બરાબર, એ પણ આપણે જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે, બરાબર, પાટણના પટોળા વિશે, તો આપણે આ એક કહેવત પણ તમારે યાદ રાખીને લખવી. બરાબર,
ઓકે, તે નીચે પણ તમારે અંડરલાઈન છે કરી નાખવાની રહેશે. હવે મિત્રો અહીંયા આપણને બે જે કલાઓની વાત છે અહીંયા આપણે કરી. કઈ એક માટી કલા અને છેલ્લે આપણે વાત કરી એ મણાર કલાની વાત છે કરી છે. હવે છેલ્લે કલા જે છે એનો અભ્યાસ આપણે કરી લઈએ, ત્યાર પછી અહીં આપણે આ લેક્ચર જે છે એ પૂર્ણ કરીએ. બરાબર, છેલ્લી જે કલા જે આપણે વાત કરીએ, ત્રીજી જે કલા હસ્તકલાની અંદર કઈ કલા છે? ભરત ગૂંથણ. ભરત ગૂંથણ કલા. હડપ્પા અને મોહેંજો-દડોના ઉત્ખનન દરમિયાન મળેલી મૂર્તિઓ અને પૂતળાના વસ્ત્રો ઉપર પણ ભરત ગૂંથણ કામ જોવા મળે છે. મિત્રો અહીં પ્રાચીન પુરાતત્વીય સ્થળો આપણે જોયા, હડપ્પા છે, મોહેંજો-દડો છે, લોથલ જે છે, બરાબર, કે જેની અંદરથી આપણને કાંઈક વસ્તુઓ જે છે એ મળી આવતી હતી. બરાબર, તો અહીંયા આપણને વાત કરી કે હડપ્પા અને મોહેંજો-દડો ના ઉત્ખનન કરવું એ શું થશે? તો અહીંયા આપણે કીધું છે ઉત્ખનન કરવું. આ શબ્દ તમને યાદ હોવો જોઈએ. ઉત્ખનન એટલે કે ખોદકામ કરવું. બરાબર, એનો જવાબ શું છે? ખોદકામ. હડપ્પા અને મોહેંજો-દડોના ખોદકામ દરમિયાન મળેલી મૂર્તિઓ અને પૂતળાના વસ્ત્રો ઉપર પણ ભારતના જે ભરત ગૂંથણ કામ જે છે એ જોવા મળે છે. કે ભાઈ પ્રાચીન સમયના લોકો પણ એવું માનવામાં આવે છે કે ભરત છે એ કરતા, ભરત ગૂંથણનું કામ છે એ કરતા. બરાબર, ભારતમાં પુરુષો, સ્ત્રીઓ તથા બાળકોના વસ્ત્રો ઉપર ભરત ગૂંથણ કરવાની કારીગરી પણ ઘણી પ્રાચીન છે. ભારતની અંદર તમે જોશો તો જે પુરુષો માટેના જે વસ્ત્રો છે એની ઉપર ભરત ગૂંથણ કરવામાં આવે છે. બરાબર, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના વસ્ત્રો અલગ અલગ બધા જે બાળકો હોય, સ્ત્રીઓ હોય અથવા તો જે પુરુષ હોય તેના જે વસ્ત્રો પર અલગ અલગ ભરત ગૂંથણ કામગીરી છે કરવામાં અત્યારે પણ આવી રહી છે. અને પ્રાચીન સમયની પણ બધો આ વસ્તુ છે ચાલી આવે છે. સિંધુ સંસ્કૃતિના સમયે સિંધ, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સ્ત્રી પુરુષોના વસ્ત્રો ઉપર ભરત કામ જોવા મળેલું છે. અહીં આપણે વાત કરીએ સિંધુ સંસ્કૃતિના સમયે સિંધ જે છે, સૌરાષ્ટ્ર છે, કચ્છ, બરાબર, આ બધી જગ્યાએ ભરત કામ છે આપણે કરેલું છે. એ જ રીતે કાશ્મીરનું કાશ્મીરી ભરત પણ જાણીતું છે. કાશ્મીર માટે બધો કાશ્મીરી ભરત એટલે અલગ અલગ જે ભરત કામ જે છે, બરાબર, અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં જાણીતું છે. એ જ પ્રમાણે કાશ્મીરનું કાશ્મીરી ભરત એના માટે જાણીતું છે એવું કહેવામાં આવે છે. એટલે નીચે પણ અંડરલાઈન તમારે કરી દેવાની રહેશે. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં જામનગર, જેતપુર, ભુજ અને માંડવી સહિતના વિસ્તારો બાંધણી અને તેના ઉપરની પરંપરાગત શૈલીઓ વાળી હાથી, પૂતળી, ચોપાટ, પક્ષીઓ, કળશ વગેરે સુંદર ડિઝાઇનો પણ જાણીતી છે. મિત્રો અહીં આપણને ખ્યાલ છે કે અમુક જે પ્રાચીનતામાં જે વસ્તુઓ આપણી પાસે પડી, વસ્ત્રો પડેલા હોય એની અંદર ભરત કામ જે કરેલી હોય છે. બરાબર, એટલે ગુજરાતની અંદર શું છે તો આ ખાસ પૂછાય ભાઈ ભરત ગૂંથણ જે છે ગુજરાતની અંદર ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો જામનગર, જેતપુર, ભુજ નીચે તમારે કરી નાખવાની છે. ભુજ અને માંડવી સહિતના વિસ્તારોમાં બાંધણી, તેના ઉપર પરંપરાગત શૈલી વાળા હાથી, અમુક તમે જોતા બંને સાઈડ તમે જે પડદાઓ જે છે, બરાબર, એ મૂકેલા હોય છે. હાથી, પૂતળી, ચોપાટ, પક્ષીઓ, કળશ આ બધા સુંદર ડિઝાઇન જે છે ભરત ગૂંથણ કલાની અંદર આપણને જોવા મળે છે. બરાબર, કપડા ઉપર છપાઈ અને ભરત ગૂંથણ એ ગુજરાતના કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર વગેરે પ્રદેશની સ્ત્રીઓના ગૃહ વ્યવસાય રહ્યો છે. ભારતની અંદર ગામડાની અંદર તમે જોશો મિત્રો કે વધારે પ્રમાણમાં ભરત ગૂંથણ કામ જે કરે, અને ખાસ કરીને કઈ જગ્યાએ ભાઈ કચ્છ, બરાબર, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ને કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર એટલે કે અહીંયા અને કચ્છની અંદર તમે જોશો તો મિત્રો આ જે ભરત ગૂંથણ કલા જે છે એ સ્ત્રીઓ જે છે એ ગૃહ વ્યવસાય માટે ઉપયોગી છે. હમણાં થોડા સમય પહેલા આપણે હેલારો પિક્ચર છે આવ્યું, બરાબર, ગુજરાતી જે મૂવી છે, જે મિત્રોએ તમે જોયેલું છે તમને ખ્યાલ હશે, બરાબર, કે એ સમયની જે સ્ત્રીઓ જે છે એ ભરત ગૂંથણ કલામાં ખૂબ આગળ હતી અને લોકો કચ્છની અંદર એ વસ્તુ સ્ત્રીઓ વધારે ભરત ગૂંથણ કલા જે છે એ કરતી હતી. બરાબર, એટલે ગૃહ વ્યવસાય માટે સ્ત્રીઓ જાણીતી સ્ત્રીઓ છે ગૃહ વ્યવસાય કરતી હતી. ચંદ્રવા, શાકકા, તોરણ, ચાકળા, ઓછાળ, તકિયા, વારણા અને ઓશિકા ઉપરાંત કેટલીક કોમોમાં પહેરાતા કેડિયા નામના વસ્ત્રો ઉપરથી ની ભરત ગૂંથણ કલા પરંપરા આજે પણ પ્રખ્યાત છે. આ બધી નીચે આપણે અંડરલાઈન કરવાની રહેશે. બરાબર, કે ભાઈ તકિયા હોય, વારણા હોય, ઓશિકા આ બધાની ઉપર તમે જો ભરત ગૂંથણ કલા છે એ જોવા મળે છે અને એ પ્રખ્યાત છે.
ભરતગૂંથણથી શણગારાયેલા ધાબળા, રજાઈ ઉપર ભૌમિતિક અને વિવિધ આકૃતિ પ્રદાન કૃતિઓ સાથેનું ભરતકામ પણ જોવા મળે છે. ભરતગૂંથણથી શણગારેલા જે ધાબળા છે, ધાબળાની ફરતે બધું કરે છે. રજાઈ નીચે પાથરવા માટે જો રજાઈ છે બનાવડાવતા હોય એની ઉપર આપણે ભરતગૂંથણ કલા છે આવે છે. ભૌમિતિક એટલે ભૂમિ દૃશ્યો, ભૂમિ ઉપર તમે જો બરાબર ભૌમિતિક અને વિવિધ આકૃતિ પ્રદાન સંસ્કૃતિઓ પણ સાથે ભરતકામ પણ જોવા મળે છે. કચ્છના બન્ની વિસ્તારમાં મિત્રો ખાસ કરીને નીચે અંડરલાઈન કરી તમારે તો કચ્છના બન્ની વિસ્તારમાં જત જેવી કોમની ભરતકલા પણ આગવી વિશેષતા ધરાવે છે. મિત્રો અહીંયા આપણને છેલ્લે જે વાત કરી કચ્છના બન્ની વિસ્તાર ની અંદર કચ્છના બન્ની વિસ્તારમાં જત જેવી કોમની ભરતકલા આજે પણ જાણીતી છે કે ભાઈ જત લોકો જે છે જત કોમ બરાબર કે જે બન્ની વિસ્તારની અંદર આવેલા છે એ જગ્યાએ આવેલા છે કચ્છની અંદર બન્ની વિસ્તારમાં કે જે આ ભરત કામ જે છે એ ભરત કલા છે એ પ્રાચીન સમયના લોકો છે એ કરે છે. તો મિત્રો અહીં આપણને આ ત્રણ જે કલાઓ વિશેની વાત કરી કે ભારતના જે સાંસ્કૃતિક વારસો આ ચેપ્ટરની અંદર બરાબર એની અંદર આપણે વાત કરી કે હસ્તકલાઓ, વણાટ કલાઓ, ભરતગૂંથણ કલાઓ બરાબર આ ત્રણેય ટોપિકની આપણે વિસ્તૃત છે ચર્ચા કરી છે. એટલે અહીં આપણે જોઈએ તો આ છેલ્લા ત્રણ ટોપિક મેં અહીંયા આ લેક્ચરની અંદર છે તમને અભ્યાસ કરાયો છે. એટલે આપણે ઝડપથી એક રિમાઇન્ડર દઈ દઈએ કે ભાઈ કયા કયા વસ્તુ આપણે આ લેક્ચરની અંદર છે તમે ભણ્યા છો. કે પહેલા આપણે જોઈએ હસ્તકલાઓ એટલે કે હાથથી વસ્તુઓ છે બનાવવામાં આવે છે. તેની અંદર માટીકલા કે માટીમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ બનાવે છે એનો અભ્યાસ કર્યો. માટીકલામાંથી રમકડાઓ જે છે જે વાસણો પ્રાચીન સમયમાં છે વાસણો પણ આપણને મળી આવેલા છે. રસોઈ બનાવવા માટે થઈને આપણે વાસણનો ઉપયોગ કરતા હતા બરાબર. એટલે માટીકલાઓ, ત્યાર પછી વણાટ એમાં બેવડનો સમાવેશ થાય છે, હાથથી વાંસ વણાટનો સમાવેશ થાય છે, કાતણ બરાબર, પાટણના પટોળા આ બધી વસ્તુ આપણે અહીં આપણે વણાટ કલાની અંદર યાદ છે તમારે રાખવાની રહેશે. ત્યાર પછી લાસ્ટની અંદર ભરતગૂંથણ કલા જે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની અંદર મિત્રો અહીં આ ભરતગૂંથણ કલા જે છે એ ખૂબ જ જાણે છે કે જે સ્ત્રીઓ જે ગૃહ ઉદ્યોગ માટે થઈને બરાબર આ કામ જે છે એ કરી રહી છે. એટલે ભરતગૂંથણ કલા પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ બરાબર. તો મિત્રો હવે આ લેક્ચરની અંદર આપણે ત્રણ ટોપિકની વાત છે કરી. હવે નેક્સ્ટ વિડિયો એટલે આની પછીના વિડિયોની અંદર આપણે આગળના જે ટોપિક જે છે બરાબર કે જેની અંદર આપણે વાત કરી કે ચર્મ ઉદ્યોગ છે, જરી કામ જે છે બરાબર આ બધા જ ટોપિકની આગળના જે કલાઓની ઘણી બધી કલાઓની વાત કરવાની છે. પણ આ લેક્ચરની આપણે લેક્ચરની અંદર આપણે મુખ્ય ત્રણ કલાઓ જે પહેલી છે એની વાત છે કરેલી છે બરાબર. તો નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર પાછા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પાછા આપણે ભેગા થશું. તો તમે આ કોરોના જે પરિસ્થિતિ અંદર ઘરે રહેશો બરાબર, ખોટું બહાર જવું નહીં અને ઘરે રહીને અભ્યાસ કરો બરાબર. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. એમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં? આજે મજા આવી ને? તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ અમારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરો.